विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે વાતો કરી રહ્યા છે જે વિજ્ઞાન ધોરણ 12 નું પ્રકરણ 16 पर्यावरणની સમસ્યાઓ વિશે, એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુઝ। મિત્રો, એમાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ તમને યાદ હશે કેટલાક એમસીક્યુ જોયા હતા। એની અંદર જૈવિક વિશાલન, સુપોષકતાકરણ વગેરે ટોપિકની ચર્ચા કરી હતી અને સાથે સાથે સોલિડ વેસ્ટ, ઘન કચરો અને વિવિધ પ્રકારનો કચરો એની વાતો કરી હતી। મિત્રો, યાદ કરજો। તો હવે આગળ વધીએ છીએ। એ જ રીતે આપણે એમસીક્યુની વાતો કરવાના છે અને સાથે સાથે એમાં કેટલાક ટોપિકોને સમાવવાનો પ્રયત્ન કરશું। આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન છે, નીચેમાંથી असंगत खाली जग्या है। असंगत प्रश्न करे छे, असंगत है एनो मतलब बाकीना 3 संगत हशे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्स, स्प्रे केन्स, ट्यूब अने लाइट बल्ब। तो मित्रों, अहींया तमे जाणो छो के आ जे बाकीना ऑप्शन देखाय छे ए घर वपराशमांथी निकळतो ए नकामो कचरो छे। बधा ज नकामा घटको, बधा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्सनो वेस्ट छे ए पण, परंतु आ 3ની सरखामणीमां जोईए तो अहीं इलेक्ट्रॉनिक्स अने कम्प्यूटर जे छे ए ई वेस्टमां आवशे। बराबर छे? ए केवामां आवशे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्टमां आवशे। अने आ जे 3 जे घटको छे ए घर वपराशमांथी निकळता नुकसानकारक घटकोमां आवी शके, ए प्रकारना कचरामां आवी शके, हानिकारक घटकोमां आवी शके। तो आ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर्स जे छे ए सामां आवशे? ए ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टनी अंदर आवशे। जे लास्ट टाइम आपणे चर्चा करी हती विविध प्रकारना कचरा सॉलिड वेस्टमां, तो एना परथी मित्रों प्रश्न आवे छे। आवा घणा बधा प्रश्नो आवी शके अने वात थई हती जे केटलाक जैव विघटनीय छे घटको, केटलाक जैव अविघटनीय छे। जैव विघटनीय होय तो विघटन थई जाय छे, सारी बात छे। केटलीक वस्तु रिसाइकल थती हती तो ए रिसाइकल थई जाय छे, ए खूब सारी बात छे। पण जेनुं रिसाइकल नथी थई शकतुं अने जे पर्यावरणमां एम ज पड़ी रहेशे ए पर्यावरणनी समस्या बनीने रहेशे। तो ध्यान राखशो। आगळ वधीए मित्रों। प्रश्न छे, नीचेमांथी कया ग्रीन हाउस गैस छे? ग्रीन हाउस गैस एटले के ग्रीन हाउस वायु। ओके, तो मित्रों ग्रीन हाउस वायु ने चेक करिए आपणे। अहींया ऑप्शन्स जोईए O2, O3, O3, CO2, NH3, CH4 અને O2। आ छे पण आ નથી। CH4 तो आवे छे, CO2 पण आवे छे। CO2 मित्रों याद रखजो, CO2 पोते प्रदूषक નથી, परंतु ग्रीन हाउस असरमां एनी महत्वनी भूमिका छे। बराबर? तो आ एक जेने आपणे वैश्विक तापमाननो વધારો कहीए छीए, ग्लोबल वॉर्मिंग जे छे आ विश्वनी समस्याओ छे। मैं तमने लास्ट टाइम पण कीधुं हतुं के फोटोकेमिकल स्मोक छे, ग्रीन हाउस इफेक्ट छे, ओझोन डिप्लेटेशन एटले के ओझोन स्तरना गाबड़ा जे छे, आ बधी विश्वनी समस्याओ छे मित्रों। तो अहीं आंसर शुं आवे छे? CH4, CO2 અને CFC। फरीथी कहूं छुं, CO2 पोते प्रदूषक नथी। CH4 એટલે મિથેન, CFC એટલે क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो હવે આજે ગ્રીન હાઉસની વાત કરી, અસરની વાત કરી મિત્રો, વૈશ્વિક તાપમાનના વધારાની વાત કરી મિત્રો આપણે હમણાં જ। તો શું થશે મિત્રો? તો આ CO2 જે છે, આપણે વિવિધ વાયુના પ્રમાણને જોઈ લઈએ પહેલાં। એમાં અહીંયા અલગ અલગ પ્રમાણ આપ્યું છે કે એનો જે શું રોલ છે, એનો ફાળો શું છે મિત્રો। તો અહીંયા ગ્રીન હાઉસ અસરની અંદર મનુષ્ય દ્વારા એટલે માનવ પ્રવૃત્તિ દ્વારા શું અસર? તો કે ખેતીવાડી દ્વારા। तो एनो खेतीवाड़ी द्वारा, तो कि एमां जे कंईक उपयोगमां लेवाती वस्तुओं द्वारा, रसायणों द्वारा, तो 13%, वन कटाई एटले के वननाश द्वारा लगभग 14% जेटलो, उद्योगों द्वारा 24%, अश्मी बळतण द्वारा एटले के वाहनों द्वारा 49%, 49%। मित्रों, आ जे अहीं आंकड़ा आप्या छे ए ध्यान राखशो। अहीं विविध प्रक्रियाओं आपी छे, विविध क्रियाओं छे, तो याद राखजो 13%, 14% उद्योगों द्वारा, अश्मी बळतण द्वारा
તો આ આંકડા યાદ રાખજો, અહીંથી પ્રશ્ન આવી શકે છે, બરાબર છે. આ ગ્રીન હાઉસ અસરની અંદર મહત્વની ભૂમિકા છે, એમની રોલ છે એનો અગત્યનો. એવા જ વાયુઓની જો વાત કરીએ તો CO2 64% હમણાં વાત કરી મિત્રો આપણે CO2 મુખ્ય છે. CO2 મુખ્ય છે. CO2 અત્યારે વાત કરી કે CO2 મુખ્ય છે, પણ CO2 પોતે પ્રદૂષક નથી, પણ અહીં મુખ્ય છે. શું કરે છે મિત્રો? તો એ વાતાવરણમાંના જે ઇન્ફ્રારેડ કિરણો છે, પારરક્ત ઇન્ફ્રારેડ કિરણોનું શોષણ કરે છે અને ફરીથી પાછા, એટલે જે તમે સૌર વર્ણપટ વિશે જાણો છો, સોલર સ્પેક્ટ્રમ વિશે જાણો છો, સૂર્યમાંથી જે પૃથ્વી પર વિકિરણો સ્વરૂપે પ્રકાશના કિરણો આવે છે, જુદા જુદા તરંગ લંબાઈના હોય છે, બરાબર. તો એમાં પારજાંબલી કિરણો હોય છે, પારરક્ત હોય છે, જુદા જુદા તરંગો છે, એમાંના ઇન્ફ્રારેડ પારરક્ત તરંગોનું એ શોષણ કરે છે, એને એબ્ઝોર્બ કરીને ફરી પાછું પૃથ્વી પર એટલે મોકલી આપે છે. એટલે પરાવર્તિત થઈને ફરી પાછા જતા હોય એને શું કરે છે? એ એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. કોણ? CO2. મિત્રો તમે માનશો નહીં, આજે વધારાનો CO2 આ નુકસાન કરી રહ્યો છે. એનો મતલબ કે વણ વપરાયેલો કેવી રીતે થયો? કે વન કટાઈ થઈ, એટલે વનસ્પતિનું આવરણ નાશ થયું. જો વનસ્પતિનું આવરણ હોય તો એ CO2 પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયામાં એ વપરાઈ ગયો હોય, તો એ વપરાઈ ગયો હોય તો CO2 વાતાવરણમાં આવી રીતે સ્પેર નહીં પડે. અને આ CO2નું પ્રમાણ જો વધશે, એટલે વૃક્ષો કપાશે તો આ રીતે CO2નું પ્રમાણ વધશે, અને CO2નું પ્રમાણ વધશે એટલે ઇન્ફ્રારેડ કિરણોને, પારરક્ત કિરણોને શોષીને શું કરશે? એ પૃથ્વી પર જમા કર્યા કરશે. અને શું થશે? એના કારણે તાપમાનમાં પુષ્કળ વધારો થશે. મિત્રો એક અંદાજ એવું કહે છે કે જો 1 એકરનો વનનાશ થઈ જાય, 1 એકરમાં જો વનનાશ થઈ જાય તો લગભગ 2 લાખ કિલો CO2 વાતાવરણમાં આ રીતે સ્પેર પડશે. તમે વિચાર કરો મિત્રો કે 1 એકરનો વનનાશ એટલા વિસ્તારમાં જો કરવામાં આવે તો કેટલું મોટું પર્યાવરણને નુકસાન થાય છે. લગભગ 2 લાખ કિલો, એક અંદાજ મુજબ 2 લાખ કિલો CO2 સ્પેર પડે. ને તમે વિચારો મિત્રો કે આ જે છે શું કરશે? આવી રીતે તાપમાનમાં વધારો કરશે મિત્રો, બરાબર છે. આપણે તાપમાનની વાત આવી તો પૃથ્વીનું મિત્રો સરેરાશ તાપમાન છે એ 15°C ની આસપાસ છે. કેટલું છે? 15 ડિગ્રી, 15°C છે મિત્રો. આ સરેરાશ તાપમાન છે પૃથ્વીનું. 20મી સદીમાં લગભગ એમાં 0.6°C જેટલો વધારો થયો છે મિત્રો. આટલો વધારો થયો છે સરેરાશ તાપમાનની અંદર. આ મિત્રો ફરીથી કહું છું, પૃથ્વીનું એવરેજ ટેમ્પરેચર છે. અને એક અંદાજ એવું કહે છે જો આવી જ પરિસ્થિતિ રહેશે તો 2050 સુધીમાં વધારાનો અંદાજ 5°C જેટલું તાપમાન એનું પૃથ્વીનું જો વધી જશે તો મિત્રો જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, જે બધા ગ્લેશિયર્સ છે, બધા જ પીગળી જશે બરફના, અને જે કિનારાવાળા નીચાણવાળા જે વિસ્તારો છે એ બધા જ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જશે. તો એની પાછળનું રીઝન શું છે? તો રીઝન શું છે? આ વૈશ્વિક તાપમાનનો વધારો. અને તાપમાનનો વધારો કોણ કરી રહ્યું છે? તો આ વધારો કરનાર, આ બધા ગ્રીન હાઉસ અસર પ્રેરનાર કોણ છે? તો કે આ બધા છે. આનો રોલ છે. તો આપણે એને કંટ્રોલમાં, એટલે સમસ્યાની જ વાતો કરી રહ્યા છે, પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ. તો આ બધાને કંટ્રોલ કરવા જોઈએ. અહીંયા વિવિધ વાયુઓનો રોલ શું છે તે આપ્યો છે. CO2 જે છે મિત્રો એ 64% ફાળો છે, એટલે મુખ્ય છે. મિથેન છે 19%, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન છે CFC 11%, એન્ડ નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ 6%. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ તમે જાણો છો મિત્રો, જેને લાફિંગ ગેસ કહેવામાં આવે છે. નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ તમે સાંભળ્યું છે, N2O. તો અહીંથી પણ મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી શકે, બરાબર છે. તો આ પ્રમાણ પણ યાદ રાખજો બધા. વાયુઓની ભૂમિકા અહીં છે, બરાબર છે. તો આ જે છે આપણો જે પ્રશ્ન છે મિત્રો, એના પર આવીએ, મૂળ પ્રશ્ન પર આવી જઈએ આપણે. શું હતું? ગ્રીન હાઉસ ગેસની વાત હતી, એના પરથી આપણે ગ્રીન હાઉસ વિશે ઘણી બધી વાત કરી દીધી મિત્રો. તો CH4, CO2, CFC અને આ જે એક જોયું આપણે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, તો ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે. આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્નમાં.
એસિડ વર્ષા માટે જવાબદાર ખાલી જગ્યા છે? એસિડ વર્ષાની વાત કરી હતી મિત્રો, એસિડ રેન વિશે લાસ્ટ ટાઈમ યાદ કરજો. તો એને માટે જવાબદાર વાયુઓ છે તો CO2 નહીં આવે, અહીં O3 ઓઝોન પણ નથી, તો SO2 સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, SO2 અને NO2 જે છે મિત્રો એ શાને માટે જવાબદાર છે? એસિડ વર્ષા માટે જવાબદાર છે. બરાબર છે. આગળ વધીએ મિત્રો પ્રશ્નમાં. સૌ પ્રથમ પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસનું ફોટોકેમિકલ સ્મોકની વાત કરે છે. ફોટોકેમિકલ સ્મોક, પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. ક્યાં કરવામાં આવ્યું? પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસ. આ પણ એક ફોટોકેમિકલ સ્મોક જે છે એ પણ એક વૈશ્વિક સમસ્યાનો જ ભાગ છે. બરાબર, હમણાં જ વાત કરી તેમ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ છે, ઓઝોન ડિપ્લિટેશન છે, ફોટોકેમિકલ સ્મોક છે. આ બહુ મોટી સમસ્યા છે મિત્રો. ઓપ્શન છે લોસ એન્જલસ, ભારત, લંડન કે ચાઇના. મિત્રો આના પરથી તમને વાત કરું કે ફોટોકેમિકલ સ્મોક જે છે મિત્રો એ સૌપ્રથમ અહીંયા લોસ એન્જલસમાં એ નોંધાયો હતો. પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસ, ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવાય? ફોટોકેમિકલ સ્મોક. હવે એમાં શું છે મિત્રો કે પ્રક્રિયામાં ધુમ્મસ, ધુમાડો, હાઇડ્રોકાર્બન, ઓક્સિજન, N2 નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ અને ઊંચું તાપમાન, આ બધું જરૂરી હોય. હવે આ બધા જ્યારે ભેગા થાય અને આ બધા ઘટકો પરસ્પર પ્રક્રિયા કરે. ઘટકો યાદ રાખજો મિત્રો, અને તાપમાન, ઊંચું તાપમાન પાછું. બરાબર. સૌ પ્રથમ ઘટના ક્યાં નોંધાય? આપણે આન્સર તો મળી ગયો છે અહીંયા, લોસ એન્જલસ. તો એને બરાબર છે, લોસ એન્જલસ ધુમ્મસ, પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસ સૌ પ્રથમ નોંધાયો છે. તો આ બધા જે ઘટકો છે મિત્રો શું થશે? પરસ્પર પ્રક્રિયા કરશે. આ બધા ઘટકો પરસ્પર પ્રક્રિયા કરીને શું કરે છે? લાલાશ પડતો બદામી રંગનો ધુમાડો બનાવે છે. તો ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીંથી પણ બની શકે, તો યાદ રાખજો મિત્રો. હવે એની શરીર પર અસર થવાની, એની શું અસર થવાની? તો જેનાથી ફેફસાને નુકસાન થાય, આંખોમાં બળતરા થાય. ફેફસાને નુકસાન, આંખોમાં બળતરા, વનસ્પતિમાં ક્લોરોફિલના કાર્યને પણ અવરોધે. એનો મતલબ કે જો ક્લોરોફિલનું કાર્ય અવરોધાય તો શું થશે? પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા પર અસર પડવાની છે. તો આપણો પ્રશ્ન શું હતો? સૌ પ્રથમવાર પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. ક્યાં થયું? લોસ એન્જલસ. તો આ લોસ એન્જલસ ધુમ્મસ વિશે વાત થઈ. યાદ રાખજો કે કયા ઘટકો ભેગા થાય, કેવું તાપમાન હતું અને શું બન્યું, અને એના પરથી શું અસર થઈ. હવે મિત્રો એ જ રીતે આ પ્રશ્ન પરથી આપણે એક બીજી વાતની ચર્ચા કરીએ તો સલ્ફર ધુમ્મસ અથવા એને લંડન ધુમ્મસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એટલે બંનેમાં ડિફરન્સ છે. લોસ એન્જલસ અને આ છે સલ્ફર ધુમ્મસ. મિત્રો આ સલ્ફર ધુમ્મસના લીધે, લંડન ધુમ્મસના લીધે ત્યાં ઘણા બધા લોકો, હજારો લોકોનું મૃત્યુ થયું હતું. તો જોઈએ એના વિશે. એમાં ધુમાડો છે, ધુમ્મસ છે, કોલસો છે, સલ્ફર ઓક્સાઇડ છે, નીચું તાપમાન, આ બધાની પરસ્પર પ્રક્રિયા થવાથી. એટલે મિત્રો આ જે બધા ઉત્પત્તિ સ્થાન છે ને, આ બધું જ્યાંથી ઉદ્ભવે એ વાતાવરણમાં એને જ કંટ્રોલમાં કરવું જરૂરી છે. બરાબર. નીચું તાપમાન, આ પરસ્પર આ બધાની વચ્ચે પ્રક્રિયા થવાની અને સલ્ફ્યુરિક એસિડની બાષ્પ એટલે કે H2SO4ની બાષ્પ બને છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડની બાષ્પ બનાવે છે અને પછી એ પૃથ્વી પર આવે છે મિત્રો. તો એ નુકસાન કરશે, એ પણ નુકસાન કરશે. મેં તમને વાત કરી તેમ સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે મિત્રો, અને એની બાષ્પ આવે છે એટલે એનાથી ખૂબ નુકસાન, અને ભૂતકાળમાં ઘણા બધા લોકો એના દ્વારા મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો આ બે પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર બે જગ્યાએથી આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. લોસ એન્જલસ ધુમ્મસ અને આ લંડન ધુમ્મસ, જેને સલ્ફર ધુમ્મસ પણ કહી શકાય છે મિત્રો. તો યાદ રાખશો, અહીંથી પ્રશ્ન આવે છે. આગળ મિત્રો વધીએ છીએ પ્રશ્નમાં. ખાલી જગ્યા એ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ પ્રત્યે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ પ્રત્યે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ. મિત્રો વાતાવરણમાં, પર્યાવરણની અંદર પ્રદૂષણ ફેલાય તો એટલે એને કહેવાય કે વેરી ગુડ ઇન્ડિકેટર, સારામાં સારા ઇન્ડિકેટર છે. તો સૂક્ષ્મજીવો,
લાયકેન્સ, પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિઓ? તો મિત્રો આની અંદર અત્યારે જ વાત કરી કે પ્રદૂષણની સૌપ્રથમ અસર કોના પર થાય? સૂક્ષ્મજીવો પર થાય. મેં તમને વાત કરી કે સૂક્ષ્મજીવો પર પ્રદૂષણની જે છે એ સૌથી પહેલાં અસર થાય. બધા જ સજીવોને મોડી વહેલી અસર થવાની જ છે પ્રદૂષણની, પરંતુ સૂક્ષ્મજીવોને સૌપ્રથમ એના પર અસર થાય છે. બરાબર? તો એ ખાલી જગ્યા એ પર્યાવરણીય, પરંતુ સૂક્ષ્મજીવોને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. તો ખાલી જગ્યા એ પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ પ્રત્યે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. તો સૂક્ષ્મજીવો, લાયકેન્સ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ બધાને અસર થશે, પરંતુ અહીંયા લાયકેન્સ જે છે, તો જો મિત્રો પ્રદૂષિત વિસ્તારમાં જો લાયકેન ઉગાડ્યા હોય તમે પ્રયોગાત્મક ક્રિયા માટે, તો એના પર તમને તરત જ એની અસરથી મુરઝાવા માંડશે, એના પર તમને અસર દેખાશે. અને એનાથી વિરુદ્ધ ચોખ્ખા વાતાવરણમાં, પ્રદૂષણ મુક્ત વાતાવરણમાં એ લાયકેન્સનો ગ્રોથ તમને સારો દેખાશે. એટલે એ એક સારા ઇન્ડિકેટર સાબિત થાય છે લાયકેન્સ. તો પ્રદૂષણ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ છે, એ ઇન્ડિકેટર છે, આપણે એમ કહી શકીએ છીએ. આગળ વધીએ મિત્રો. નદીના પાણીમાં જૈવ ઓક્સિજન માંગ. જૈવ ઓક્સિજન માંગ ક્યાં? પણ નદીના પાણીમાં. BOD જેને કહેવાય બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધુ હોવું એ શું સૂચવે છે? વધુ હોવું. તો લાસ્ટ ટાઈમ મિત્રો વાત કરી હતી આપણે BOD બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ, અને વાત આવી હતી સુપોષકતાકરણવાળા ટોપિકની અંદર, યાદ કરજો, કે જેમાં બધા ઘટકો જલજ વસવાટમાં ઉમેરાતા હતા. આપણે એવું કીધું હતું કે પોષણ પ્રાપ્તિની સુલભતા એટલે સુપોષકતાકરણ, યુટ્રોફિકેશન. બરાબર છે? તો જૈવ ઓક્સિજન માંગ વધવી, BODનું પ્રમાણ વધવું એ સારી વાત નથી, કારણ કે BOD વધે છે એટલે DO ઘટે છે. ડિઝોલ્વ ઓક્સિજન જે છે મિત્રો એ ઘટે છે, પાણીમાં ઓગળેલો ઓક્સિજન ઘટે છે. બરાબર છે? તો નદીના પાણીમાં જૈવ ઓક્સિજન માંગમાં વધુ હોવું એ શું સૂચવે છે? ઓપ્શન્સ જોઈએ. O2નું વધુ પ્રમાણ, તો કે ના. નદી એકદમ શુદ્ધ, તો કે ના. નદીમાં પ્રદૂષણ વધુ, હા. આપેલ બધા જ નહીં આવે. તો નદીમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધુ હોય છે એવું સૂચન કરે છે. આના પરથી મિત્રો આપણે બીજો પણ પ્રશ્ન બનાવી શકીએ કે નદીના પાણીમાં BOD ઓછું હોવું તો શાનું સૂચન થાય? તો એ ચોખ્ખી છે. પ્રશ્ન બની ગયો તરત જ. હા, તો જો બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ જૈવ ઓક્સિજન માંગ ઘટી જશે તો સ્વાભાવિક છે કે ત્યાં DO ડિઝોલ્વ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ સારું છે. બરાબર? તો પ્રદૂષણનું પ્રમાણ ઓછું છે એવો પણ પ્રશ્ન બની શકે. એટલે એવું નહીં કે ઘણા બધા પ્રશ્નો, 1-2 પ્રશ્નો તમે એના પરથી પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો તમે ખુદ બનાવી શકો છો, પોતે બનાવી શકો છો મિત્રો. તો સરસ પ્રશ્ન છે. આપણે આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્નમાં. જલ પ્રદૂષણનું મુખ્ય કારણ ખાલી જગ્યા છે. અહીંયા વોટર પોલ્યુશનની વાત કરે છે, જલ પ્રદૂષણની વાત છે, એનું મુખ્ય કારણ શું છે? વાહનો, તો કે વાહનો કેવી રીતે આવે? નહીં આવે. ઘોંઘાટ, તો અવાજના પ્રદૂષણ, હવા પ્રદૂષણમાં એને સમાવ્યું. ઔદ્યોગિક કચરો અને ખાતર પણ નહીં આવશે. ખાતર આવે પણ મહદ અંશે, પણ અહીંયા મિત્રો મુખ્ય કીધું છે. જલ પ્રદૂષણનું મુખ્ય પરિબળ કયું છે ને? મુખ્ય, તો એ શું આવશે? ઉદ્યોગો જે છે એનું મુખ્ય કારણ છે જલ પ્રદૂષણનું. સરસ પ્રશ્ન છે. આગળ વધીએ છીએ મિત્રો. પ્રશ્નની અંદર ખાલી જગ્યામાં ઓઝોનનું સ્તર જોવા મળે છે. હવે મિત્રો એટલે ઓઝોન ડિપ્લેટેશન વિશે વાતો કરીએ. ઓઝોન સ્તરના ગાબડા, એનું વિઘટન થવું, નુકસાનકારક પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. તમે વાતાવરણના વિવિધ સ્તરો વિશે તો જાણો જ છો. તો ઓઝોનનું સ્તર મિત્રો ક્યાં આવેલું? પહેલાં એની વાત કરી લઈએ કે ટ્રોપોસ્ફિયર, સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, મેઝોસ્ફિયર, આયોનોસ્ફિયર વગેરે. તો એ તમે જાણો છો કે એ સ્ટ્રેટોસ્ફિયરની અંદર ઓઝોનનું લેયર જોવા મળે છે. બરાબર છે? હવે તમને ખ્યાલ છે મિત્રો, ટ્રોપોસ્ફિયર જે છે, હા, એ પૃથ્વીની સપાટીથી 1થી કેટલું 16 કિલોમીટરનો વિસ્તાર, અને ત્યારબાદ 16થી 50 ઉપર જે છે એ સ્ટ્રેટોસ્ફિયર જે છે કિલોમીટરનો જે એરિયા છે. તો એ 16થી 50 એટલે ત્યાં સુધીની અંદર એમાં 16થી 30 એક્ઝેક્ટ જો ગણીએ તો 16થી 30 કિલોમીટરનો જે વિસ્તાર જે છે એમાં ઓઝોન
ઓઝોનનું સ્તર આવેલું છે અને એની જાડાઈ મિત્રો અહીંયા પ્રશ્ન આવી શકે, ઓઝોન સ્તરની જાડાઈ જે છે એનું માપન કરવું હોય તો એનો એકમ જે છે ઓઝોન સ્તરની જાડાઈ માપવા માટેનો એકમ છે ડીયુ, ડોપ્સન યુનિટ, ડીયુ ડોપ્સન. યાદ રાખજો, જેમ ઘોંઘાટની વાત કરી હતી તેમાં ડેસિબલ હતો, તેમ અહીંયા એનો જે યુનિટ શું છે ડીયુ, એનો યુનિટ યાદ રાખજો ડોપ્સન યુનિટ. તો જે ઓઝોન જે છે મિત્રો, હવે શું થાય છે, પેલા સૂર્યમાંથી આવતા જે વિવિધ કિરણો છે એમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જે છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ એટલે આપણે એને પારજાંબલી કિરણો, એ ઓઝોન સ્તરમાં ગળાઈને આવતા હોય છે, ફિલ્ટર થઈને આવતા હોય છે. હવે શું થશે કે જો ઓઝોન સ્તરની અંદર વિઘટન થવાનું, બરાબર, કારણ કે હવે એના વિઘટન અહીંયા યુવી કિરણો શું થશે, પ્રકાશ વિઘટન દ્વારા શું થવાનું, O2 ને ઓક્સિજનમાં ફેરવાય છે. અહીંયા અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો સીધા જ આવવાના, કારણ કે પાતળું સ્તર જે ઓઝોનનું લેયર ન હોવાથી શું થશે, અહીંયા ઓક્સિજનમાં ફેરવાય છે, બરાબર. હવે અહીંયા ક્લોરીન મહત્વની ભૂમિકા ભજવે, ક્લોરીન જે છે એક ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે, બરાબર છે. તો પરિસ્થિતિ એ થવાની કે ઓઝોન સ્તર પાતળું થતું જશે, એમાં ગાબડા પડતા જશે, કારણ કે અને એના લીધે શું થવાનું, યુવી રેઝ જે છે મિત્રો એ સીધા પૃથ્વી પર આવવાના, એટલે એની જે ફિલ્ટર થઈને આવતા હતા એ હવે સીધા પડશે. એટલે એના કારણે ખાસ કરીને જોઈએ તો આપણી ત્વચા પર અસર થાય, વનસ્પતિને બી અસર થશે, આપણી ત્વચા પર અસર થાય. આંખે મોતિયો એક મોટી સમસ્યા છે, ત્વચાના કેન્સર, જેને મેલેનોમા, તમે નામ સાંભળ્યું છે, ત્વચાનું કેન્સર મેલેનોમા. અને આંખે કેટ્રેક, મોતિયાની સમસ્યા, ધૂંધળાપણું, દ્રષ્ટિની સમસ્યા, અને આવી ઘણી બધી આડઅસર એની મિત્રો થાય છે. તો યાદ રાખજો શું થશે, અહીંયા Cl જે છે ક્લોરીન એનો ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરશે, જે ઓક્સિજનને આણ્વિક ઓક્સિજનમાં ફેરવી નાખશે, આણ્વિક ઓક્સિજનમાં ફેરવે છે મિત્રો, યાદ રાખજો. અને આના સ્ત્રોત કયા, તો કે રેફ્રિજરેશન છે, એર કન્ડિશન છે, CFC, HFC, આ બધા એના ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન્સ, આ બધા એના સ્ત્રોત છે. તો મિત્રો આ પણ એક બહુ ગંભીર સમસ્યા છે. તો આ જે ગ્રીન હાઉસ અસર અને આ જે ઓઝોન સ્તરનું ડિપ્લેટેશન, ઘણા બધા મિત્રો અહીંથી પણ પ્રશ્ન આવી રહ્યા છે. યાદ રાખજો, અહીંથી ઘણા પ્રશ્નો પૂછી શકાય એમ છે કે પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન કેટલું છે, તો 15°C યાદ રાખજો, અને 2050 સુધીમાં વધારાનો અંદાજ કેટલો છે, 5 ડિગ્રીનો યાદ રાખજો. બીજા પ્રશ્નો ખાસ આ પૂછાય છે અહીંયા, લોસ એન્જલસ ધુમ્મસ વિશે વાત કરી, એમાં કોણ કોણ જોડાય છે, કયા ઘટકોના જોડાવાથી આ પ્રક્રિયા થશે, ક્યાં નુકસાન થશે, ફેફસાને આંખમાં બળતરા વગેરે સમસ્યા વિશે. સલ્ફર ધુમ્મસ, લંડન ધુમ્મસ તરીકે પણ ઓળખાય, એની અસર શું છે, કોણ કોણ જોડાય છે, કેવા ઘટકો જોડાય છે અને શું અસર થાય છે, તો એના વિશે પણ આવી શકે. ત્યારબાદ આપણે અહીંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી શકે. ગ્રીન હાઉસ અસર વિશે જોયું, એમાં વિવિધ જે પ્રક્રિયાઓનો કેટલો ફાળો છે, વિવિધ વાયુઓનો કેટલો ફાળો છે, CO2નો કેવો રોલ છે. મિત્રો એક બીજું યાદ રાખજો કે વિશ્વ ઓઝોન ડે એટલે કે વર્લ્ડ ઓઝોન ડે, વિશ્વ ઓઝોન દિવસ તરીકે 16મી સપ્ટેમ્બર તરીકે વિશ્વ ઓઝોન દિવસ તરીકે ગણવામાં આવે છે. 16મી સપ્ટેમ્બર. આપણે વિવિધ દિવસો વિશે પણ વાત કરી છે, તમને ખ્યાલ છે. વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 5મી જૂન, એ રીતે વિશ્વ ઓઝોન દિવસ તરીકે 16મી સપ્ટેમ્બર ને ગણવામાં આવે છે. તો મિત્રો તમે જુઓ કેટલા બધા પ્રશ્નો અહીં બની રહ્યા છે, એકમાંથી જ બીજા પ્રશ્નો બની રહ્યા છે. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું.